वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बाशी हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गोरा तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नामो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है नानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदव करि अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिना जीते पंच विकार। दिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक सतगुरु के प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन होए। कंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दाह करे सिखे दाह करे सिख करे गुर। एक सिंह तब आए हाथ जोर बोरत पायो। नार परी एक थाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवाना दे विच लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार श्रवण करने वास्ते एकत्र हुए जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। वडभागी हो जो साधु सतगुरु महाराज साहिब जी की संगत प्राप्त हो रही है। गुरु महाराज के स्थानां की यात्रा करदियां होया सतगुरु साहिब के पवित्र स्थानां के दर्शन करके सेवा करम का सुभाग प्राप्त हो रहा है। ज्यों ज्यों गुरसिख प्यारे महाराज के दर के संगतां के जोड़े झाड़ते ने अनेकां जन्मां के पाप झड़ जाते हैं। ज्यों ज्यों गुरु के लंगरां दे विच बर्तन जूठे मांजे जाते ने सेवा करन दे नाल मन दी झूठ भी मांजी जाती है। जो कोई माई भाई प्रसादे वरताउण पकाउण दी सेवा करता है गुरु के दरबार दे विच झाड़ू देना शरीर करके होर कोई भी सेवा करनी कड़ा प्रसाद दी देग बनाउणी वरताउणी आई गई संगत नूं सतगुरु दा रूप जान के उन्हां दे नाल भावना दे सहित पेश आउणा गुरु दरबार विच कथा कीर्तन करना ते सुनना इत्यादि जिन्ने भी शुभ कर्म हन ये सारे ही सिख जो करनहारे ने उन्होंने कल्याण करते हैं। महाराज की सेवा सतगुरु की सेवा सफल है।
जे को करे चित लाए। दिलों जिहड़ा सेवा करता है ओदी सेवा कीती हुई सफल हो जाती है। ते पातशाह दे हजूर कोई बाणी कथा पढ़न की सेवा ते कोई सुन की सेवा, ये भी सेवा ही है जो गुरबाणी या कथा सुननी है। आओ दसम पातशाह गुरु कलगीधर महाराज जी की अमर कथा जिन्हों सुन के सिख मुक्त हो जाता है। जिस कथा में पढ़न सुन दे नाल सारे दुख दरिद्र कटे जाते हैं। सरवण करिए। कल आप जी ने प्रसंग सरवण किया है। 40 मुक्तियां की शहादत तो बाद भाई महा सिंह दे बेनतियां करन ते कलगीधर महाराज ने दर्शन बख्शे ने। गुरु साहब जी ने सारे सिंघां नूं पदवियां बख्शियां भी ये मेरा 5000 है, 7000 है, 10,000 है, 1 लाख दे राज करेगा, ये सचखंड भोगेगा। भाई महा सिंह दे सवाल चलते सन। इहनूं पुछया तू मंग लै, तेनूं जिंदगी बख्श दईए, मुक्ति बख्श दईए, माया बख्श दईए, राज बख्श दईए। कहंदा महाराज तुहाडे दर्शन ही हो गए ने, बस यही ठीक है। सिख नूं होर की चाहिदा, आखिरी साह होण ते गुरु दी गोद विच सिर होवे। वार वार पुछया। कलगीधर कहंदे सानूं खुशी तां मिलनी जे तैनूं कुछ बख्शांगे। कहंदा जे त्रुठे ही हो ते इदां करो महाराज जिहड़े माझे वाले बदावा लेंगे है, बदावा पाड़ के टुट्टी गंढ लो। सतगुरु कहंदे कुछ होर मंग लै। कहंदा नहीं पातशाह यही है, माझे दी सिक्खी जिहड़ी टुट्टी है वह गंढ लो आप। सतगुरु साहब ने बेनती प्रवान की। कागज कढ़ के ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਬਦਾਵੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੱਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟੀ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬ कहते सरोवर जिहड़ा भी माघ महीने की संग्राम ते आके इशनान करू, बाणी पढ़ू, मुक्तिनामे का पाठ सरवण करूगा, वो सिख सीधा सचखंड नूं जावेगा। क्योंकि जिथे एक साध ने बंदगी की होवे वो जगह पवित्र हो जाती है। इत्थे ते 40 ने अपना खून रोड़िया है, 40 सिंघां दीयां शहादतां होईयां हन। इहदे महाराज ने बख्शिशां कीतियां। जग में शहीद होए सिंघां नूं आप अंगीठे अगर भेंट करके संस्कारिया। ये कथा आपां कल सुनी है। अज इस तो अगे प्रसंग आ रहे ने। एक जोगी नूं महाराज मुक्ति बख्शणगे। उस तो पहला माई भाग कौर जी की भी कथा नाल ही आवेगी। आओ प्यार दे सहित सरवण करिए। दसम पातशाह दे पावन चरण कमलों का धरिए ध्यान। सतगुरां दा वीर असी स्वरूप दिल विच वसाओ। 16 दस्तारा महाराज दे शीश ते सज रहा है। जगह उत्ते पहनी है कलगी झूल रही है, मोतियां दी जड़त है। चेहरा महाराज दा दगदा करदा है। मोढे ते तीरां दा पत्थर है, हाथ विच धनक है, कमर कसे श्री साहब है, राम जंगा है, कटार है, होर कोई शस्त्र धारे ने। ऐसे पातशाह जी घोड़े ते सवार ने नीले ते। ओ स्वरूप महाराज दा दिल विच वसाओ ते आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा दा करे सिख खरे गुर। जिथे मुक्तसर साहब तीरथ महाराज ने प्रगट किया भी इन्हों खदराने की ढाल नहीं, इन्हों मुक्तसर साहब के नाम के नाल संगत जानिया करेगी। ये मुक्ति का सरोवर है। उस स्थान ते जिथे एक थां ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਤਰ करके महाराज सिखां दे संस्कार कर रहे सन।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤਬ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਤ ਪਇਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਰ ਪਰੀ ਇੱਕ ਥਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਝਬਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਭਈ ਲਖੀਏ ਕਲਰੀ ਸੰਗ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਾਉ ਲਗੇ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਘਾਹ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਜੀਵਤੀ ਬੇਬਲ ਨਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਦੇਖੀਐ ਤਾਹੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫੱਟੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਤੈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਅਗਵਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਪਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਝਾਰਣ ਬੀਜ ਭਰੀ ਪਟ ਫੱਟੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਲਗੇ ਬਲ ਕੱਟੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜੇ ਹਨ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਹਾਰੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਉਚਾਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਆਈ ਹੈ ਪੀਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਗ ਕੌਰੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਸਿੰਘ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਦੂਜਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਲਾਂਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਫੱਟੜ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਹੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਨਾ ਭੇਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਆ। ਬੇਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪੀਰੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਸ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਗੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭੇਖ ਮਾਈ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਸੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟ ਲਈ। ਉੱਠ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਐ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਕੌਰ ਮਾਈ ਉੱਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਵੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਠੀ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਨੰਦਤ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੇ। ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਬ ਮਾਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਤਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੀ ਧਾਰਿਓ ਰੇ ਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਧਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਲਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਹਿਤ ਉਮਕਿਓ ਹੀ ਕਤੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਐ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਕਣੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸੰਗ ਕਿਥਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੁਰਕ ਮਰੇ ਪਏ, ਇਸ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਫੇਰ ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਮਚਾਏ ਦਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਗ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਲੰਮੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਪਰੋ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਯਾਰ ਢੂਕਿਓ ਜਬ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਬਲ ਤੇ ਹਤੀ ਪਰੋਵਨ ਕੀਨਾ। ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਤਾ, ਬਰਸ਼ੀ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ। ਐਜ ਤੋਂ ਰੰਗ ਤੇ ਡਾਰ ਸੋ ਦਿਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਨ ਕੇ ਖੈਚ ਕਿਰਪਾਨ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗਵਤ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਰਕੜੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਵਾਰ ਕਰੇ ਬਲ ਠਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਵਰ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਬਚਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੁਝ ਰਹੀ ਨ ਕਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀ ਵੀ ਲੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੋ ਨਿਤ ਅਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਜਗਤ ਕਾਨ ਕੀ ਲਾਜ ਤਜ ਸਭ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਗੀ ਉਚਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੋ ਮਨੋਰਥ ਤੈ ਔਰ ਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗਵਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਅਬ ਸੁਧ ਜਹ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੋ ਤਿਆਗਣ ਕਹਿ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਗੀ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ
इत्थे खुशियां करके ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਾਰੇ फिर भाई महा सिंह दी जेड़ी बात है ना, जेड़ा परोपकार कीता माझे दी सिੱਖੀ ਨੂੰ गंढण दा, ਉਹ महाराज ने चेते कीता। इस करके चेते कीता भी भाई महा सिंह दा परोपकार सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जे भी की ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ माझे ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਪਕਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 39 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੂਟੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਾਵਾ ਪੜੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ माझे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪੜਾਤਾ ਏ, ਤੇ माझे ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗੀ ਸਬਨ ਸੁਨਾਏ ਬਖਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ माझे ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਭਲੋ ਕਾਜ ਕੀ ਨਸਹਿਤ ਠਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ माझे ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਬਦਾਵਾ ਪੜਾਇਆ ਸਾਥੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਵੱਡ ਬਧਿਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ, ਬਿਗੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਬਾਦ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ माझे ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਕਤ ਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ माझे ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਨ ਲਓ ਕਬ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਈ, ਆਏ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੀਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਵਨੇ ਐਸੋ ਹੋਵਨੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਦ ਨਿਜ ਹਿਤ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। माझे ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਢ ਲੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸ माझे ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ, ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ माझे ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ माझे ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰੇ, ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ माझे ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਏ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ। ਵਿਚਰੇ ਬਸੇ ਅਦਕ ਤਿਸ ਠੌਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੇ ਨਹੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਅਬ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਚੰਗੀ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੇਖੋ ਕਸਵੱਟੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਖਾਰਜ ਸਿੱਖੀ ਕੀਨਸ ਤਬ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਪਰਖਤ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਬਨ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਅਬ, ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਬਨ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰ ਲੈ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰ ਦਇਓ ਸਭ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਕਢਾ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਉਚਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਮਹਾਸਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈਓ। ਟੁੱਟੀ ਮੇਲਨ ਬਾਤ ਚਿਤਾਰੇ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਲਈ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਮਹਾਸਿਆ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਐ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਏ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਨਾ ਗਇਓ ਕਪੂਰੇ ਪਾਸ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਖਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਪੈ ਰਹਿ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਤੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਲਹੈ, ਆਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਹੇੜਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਜਨ ਝਾਟੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਥਲ ਜਲ ਹੀਨ ਜਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਥਲ ਜਲ ਹੀਨ ਜਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੇਤ ਚਾਹਿਓ ਅਗਵਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਖੇ ਚਾਕਰ ਜੇ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ 1400 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੌਕਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਪਿਖੀ ਉਜਾੜ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ।
ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕੋ ਥਲ ਜਿਤ ਪਾਵਹੁ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾੜੋ ਦਾਨਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੀਘਰ ਤੈ ਸਿਵਰ ਟਿਕਾਵਹੁ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਛਕਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛਕਣ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੋਰ ਤੁਰੰਗਮ ਚਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਏਕ ਸਰਾਏ ਹੇਰੀ ਥਲ ਭਲੇ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਈ ਸਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਕੇ ਤੀਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਡੇਰਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਲਵੋ। ਜਹ ਕਹਿ ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਲਗਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਗਾੜੇ ਪਿਛਾੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਬੱਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਜਰਤ ਭਏ ਸਿੰਘ ਜਹ ਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਸਾਧ ਕੋ ਆਸ਼ਰਮ ਤਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਪੂਜਨ ਲਗਿਓ ਸੇਵਕਨ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਹਿਲਜੁਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਪਰਲੇ ਤੀਰ ਤਾਲ ਕੇ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਏ? ਉਤਰਿਓ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸੁਣੀਅੰਤੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਆਏ ਕਹਾਂ ਗਮਨੰਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਕੇ ਦਾਸਨ ਦਇਓ ਬਤਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧੂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਰੇਲਾ ਉਤਰਿਓ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰੇਲਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਮਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਰੇਲਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਰੇਲਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਰ ਭਾਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾਰੇ। ਇਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸਨ ਉਹ ਗਾਲ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਸਾਧ ਭੁਜਨ ਲਗ ਫੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਰੇਲਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਆਰ ਭਲਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕੀਚਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਤਰਿਓ ਆਣ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੰਗ। ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੰਗ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋ ਵਿਚਰਤ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵਤ ਭਏ। ਆ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵਰਸ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। 40 ਸੰਮਤ ਕੇ ਲਖ ਤਰੇ। ਤੇ 40 ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੋ, ਭਾਵ ਕੇ 37 39 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸੁਨਤ ਸਾਰ ਤਰਕਤ ਕਹਿ ਬੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਗੁਰ ਦੇ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋਏ ਨ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਚਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਨਾ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਸਕੋ ਕਹਿਓ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਏ। ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਰਕਤ ਖਨਸਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਸਾਧ ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਾਧ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰ ਭਲਾ ਗੁਮਾਨ ਬਹੁ ਮਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜੋ ਸਾਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਬੈਸ ਸਾਧ ਕੀ ਕੇਤਕ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਚੇਲ ਕਾ ਦਿਸਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਚੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਫਿਰੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖਨ ਬੂਝਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਝ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬੈਸ ਸਾਧ ਕੀ ਕੇਤਕ ਨਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਕਰ ਗੁਮਾਨ ਪਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਰਕ ਰਾਵਰ ਕੋ ਬਚ ਕਹਿਓ ਆ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿ 5000 ਬਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 5000 ਸਾਲ 8 ਉੱਪਰ ਬੇਸਰਸ ਤੇ ਫਿਰ 620 ਜਿਹੜੇ ਹਨ 6 ਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੋ ਭਾਵ 120 5120 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਮਾਸ ਟਿਕਾਏ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸੰਮਤ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਬ ਕਬ ਤਜਨ ਸਮਾਧੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬਲੋਕੈ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੁਰਤ ਚੇਰ ਕਾ ਬਹੁ ਕਿਸਮਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ 5120 ਵਰੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਮਾਧੀ ਚ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਗਏ ਮਹੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚਰਜੀ ਲੀਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੋਲੀ ਕਹੀ ਬਤਾਵਤ ਭਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਕਸ ਸਦਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਕਸ ਬਦਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਰ ਭਲਾ ਕੋ ਸਾਧ ਤੁਮਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੰਘਨ ਬੂਜੀ ਬੈਸ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਗਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ 5000 ਸਪੀਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਹੁਤੇ ਤੇ ਸਠਾਉਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਹਿਤ ਸਾਧ ਆਚਰਜ ਸਮੇਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਕ ਬੈਸ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਏਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ 5100 ਸਾਲ ਹੈ ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਰਨ
ਚਿਤ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਰਾ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਠਿਓ ਤੁਰਤ ਲੈ ਹੱਥ ਸਟੋਰੀ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, 5000 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨਿਓ ਪ੍ਰਭਯੋਰੀ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, 5120 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਆਗੇ ਗੁਰ ਕੋ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਰਤ ਸਿੰਘ ਰੋ ਰਸ ਬਖਾਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਠਾਡੋ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਧੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਿਸ ਬਿਲੋਕ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਖਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠ ਗਇਓ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿ ਦਿਲ ਪਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਵੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੁਣਤ ਰਹਿਓ ਰਹਿਰਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ। ਆਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿੰਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਾਣੀ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਾਬੇ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਪਰ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਧ ਜੋਰ ਕਰ ਉਚਰਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਮੋਹਿ ਲਗਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਸਿੱਖ ਕਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬੁਝਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਵੋ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਕਰਾ ਦਵੋ। ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮ ਬਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਗਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣ ਭਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਦਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਆਗੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ 5000 ਵਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੈਵਲ ਕੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁ ਸਾਧੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਤਿਕ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਆਰਾਧੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਬੰਦਨਾ ਕਰ। ਬੰਦਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਨ ਕੰਦਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਖ ਬਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭ ਹੇਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਿਆ ਮੁਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਗੀ ਕੰਨੀ ਤੱਕਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਏ, ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਤਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀ ਪਈ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅਮਰ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਪਦ ਬੰਦਤ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਇਆ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਲੱਖ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਰਿੜੇ ਆਨੰਦਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਧਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਤੀ, ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਏਤਕ ਬੈਸੁਰ ਸੋਝੀ ਏਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੋਦੜਾ ਰੱਖਿਓ ਪੁਰਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਗੋਦੜਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨੋਂ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਸੋ ਪੈਰ ਅੰਗ ਸੁਹਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਸਾਧ ਫਿਰ ਭਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘਨ ਗੁਣ ਬੂਝਨ ਕਯੋ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੁਮਰੀ ਬਹਿ ਮੈਂ ਸਮੋ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਥਾ ਕੇ ਹੇਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਬ ਸਾਧ ਸੁਨਾਇਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਸਮਾਂ ਜੈਸੇ ਦਰਸਾਇਓ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਧ ਉਗਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਜਨ ਗਇਓ ਮੈਂ ਜਬ ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 12 ਕੋਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 24 ਕੋਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਗਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਜ ਨਿਹਾਰਿਓ ਤਬ ਹੂੰ। ਇਦਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। 300 ਬੂਝਨ ਕੀਨ ਬਿਰਤੰਤ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਨਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੰਤ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਬਹਾਦਰ ਭੇਸ਼ ਗਏ ਮਰ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੋ ਰਹੇ ਕਿਸੂ ਥਲ ਬਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਂਗ ਕਾਹਦੇ ਬਨੇ ਆ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਵਾਰ ਦਾ ਸੰਮਤ ਪਰਿਓ ਵਿਸਾਲ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਤੁਰ ਭਿਸ਼ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 12 ਵਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 12 ਵਰੇ ਅਬ ਬਰਖਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸੁਕਾਲ। ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨੇ ਨਰ ਪੁਨ ਜਗ ਭਏ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਬਹੁ ਮਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਰੇ ਬਸ ਪੁਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਵਸੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਜੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸੇ ਹਨ। ਕਬ ਕੈਸੇ ਸਮੇਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਹਮੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 5000 ਵਰੇ ਦੀ ਸਾਧੂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 70-80 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਧ ਪਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਰਭਾ ਦਿਕ ਦੁਬਦਾ ਗੁਰ ਹਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪ ਕਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਏ। ਸੁਖਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਥੋਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਮਹਿ ਗਇਓ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪ ਗਇਓ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਗਰਦਨ ਵਾਰ। ਦੇਵ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਪਿਆ ਧਾਰ। ਕੰਦ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ